कर कर बाबा गाविए, कर कर बाबा गाविए। Again, Assalamu alaikum and Sat Sri Akal. Thank you so much. Sat Sri Akal, basically a 3-word letter. Sat Sri Akal. So Sat means such, the true. Sri is a respective word that you put with the respect. This is Sri, Sri, Sri. And Akal is Paramatma, the God, Allah. तो इसका मतलब ये हुआ, या इसका मतलब ये हुआ कि रब सच है. The truth is God and the God is truth. This is what we say, and usually that was used as a slogan as well. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤਰ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. We're here in the Gurdwara called Dera Sahib. Gurdwara Dera Sahib adjacent to Badshah Masjid. इस साइड ते और इस साइड ते किला है, सारा फोर्ट है. महाराजा रणजीत सिंह दी हिस्ट्री तो ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ बेसिकली थोड़ा ਜਿਹਾ. गुरुद्वारा डेरा साहब ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. And this is Gurdwara Dera Sahib. It is related to Guru Arjan Dev Ji Maharaj. He is the 5th Guru of the religion, Sikh religion. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ was the 3rd son of Guru Ramdas ji. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ. ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁੱਤਰ उस चीज़ से पूरे नहीं उतर सके जी गुरु गद्दी वैसे चाहिए सी. फिर गुरु गद्दी तीसरे गुरु यानी तीसरे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी ने दी सी गुरु रामदास जी. गुरु अर्जन देव जी की हिस्टरी थोड़ी जी तुहानूं दसदे हां, वो बड़ी जरूरी है. असीं गुरुद्वारा साहब दे चौक है गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हां दे अगे असीं प्रकाश देखिया है. गुरु ग्रंथ साहब इज़ अ होली book and 11th guru of the Sikhism, and this book is consisted of religious political studies. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਕ 31 ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗਾਸ. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਗ ਨੇ, 31 ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ. तो सुखमनी साहब रोज़ तकरीबन लोग पढ़ते हैं. सुखमनी साहब जी गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज है. इस तरह गुरु ग्रंथ साहब के जिन्हों की बाणी दर्ज है मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी कि जिहदे 2 मुस्लिम भी शामिल हैं. गुरु ग्रंथ साहब जी की फॉर्मेशन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की सी. वो फॉर्मेशन का क्राइटेरिया ये सी कि उन्होंने 6 सिख गुरुओं की बाणी शामिल की थी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु सन. इस करके उस टाइम तक सिर्फ 5वें गुरु की 5 गुरुओं की बाणी शामिल सी. ते 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर लई थोड़ी जी स्पेस उत्ते छड़ दी गई सी कि जिथे उन्होंने अपना कलाम दर्ज करना सी डिफरेंट जगह के उत्ते. बाकी फॉर्मेशन उन्होंने कंप्लीट कर दी सी. गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी ये शामिल है. गुरु ग्रंथ साहब शुरू होता है एक ओंकार सतनाम करतार पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद. एंड अगर तुम इसकी ट्रांसलेशन च जाओगे तो मेरा ख्याल है कि तुहानूं इट वुड बी लाइक रिलेटेड टू कुरान एंड अदर रिलीजन्स एज वैल, जिथे लिखा होएगा कि जी रब सच्चा है, रब करन वाला है, एक ओंकार रब एक है, सतनाम उहदा नाम सच्चा है, करता पुरख निरभौ उहनूं किसी का डर नहीं, निर्वैर उहदा किसी नाल वैर नहीं है. सो दिस इज द कॉन्सैप्ट बेसिकली द वननेस ऑफ गॉड. अच्छा हुण इस तो बाद असीं थोड़ा जिहा अगे चलदे हां. गुरु ग्रंथ साहब की फॉर्मेशन जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कंप्लीट की तो फर्स्ट टाइम जी गुरु ग्रंथ साहब जी की इंस्टॉलेशन से की गई सी दरबार साहब गोल्डन टैंपल अमृतसर, जिन्हों के बारे में तुहानूं दस्सिया कि गुरु रामदास जी का स्थान है, जो गुरु रामदास जी ने बनवाना शुरू किया सी उत्थे कंप्लीट किया फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, और बुक भी उन्होंने उत्थे कंप्लीट करके उत्थे सारा अपना एक सिस्टम बनाया. और उस सेंटर का नाम जोड़ा है हरमंदर रखा गया. हरमंदर यानी हर कहते हैं परमात्मा नूं, रब नूं. हरमंदर हरि दा घर, हर दा घर. गुरु ग्रंथ साहब जी का उत्थे प्रकाश किया गया. उस टाइम क्या गया सी आदि ग्रंथ.
आदि ग्रंथ भी किया जाता है। लेटर ऑन इट व्हेन इट वाज कंप्लीटेड, तो फिर 10वें गुरु ने 11वें गुरु का दर्जा दिता और क्या, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। एंड दैट वाज सेड कि आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो गुरु ग्रंथ जी उस दिन तो बाद 11वें गुरु हो गए। दिस प्लेस इज गुरु अर्जन देव जी शहीदी स्थान। इस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਗੇਨ ਰਾਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੂਲਰ ਸੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਪੋਇਟਸ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਸਨ। ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਪਚਰਡ ਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮਹਾਉ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ETPB ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲਸ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਲਰ ਐਂਡ ਦ ਓਨਲੀ ਰੂਲਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ख्याल ਇੱਥੇ ਰੀਕੈਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਿਲ ਲੀਵ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦ ਸਨ ਆਫ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਸੁਕਰਚਰਿਆ ਮਿਜ਼ਲ। ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਮਿਸਲਾਂ ਯਾਨੀ 14 ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ ਸੁਕਰਚਰਿਆ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ 5 ਜਾਂ 6 ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਊਦਰਨ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੁਕਰਚਰਿਆ ਦੇ ਹੈਡ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਫੈਂਡਸ ਦ ਅਫਗਾਨਸ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਟ ਦੈਮ ਇਨਵੇਡ ਦ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੂਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਦਫਾ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਟ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।
महाराजा रणजीत सिंह ने समहाउ कन्या मिज़ल की जी दूसरी एक मिज़ल सी उत्थे उन्होंने पहला विआह होया महताब कौर दे नाल। उन्होंने दे नाल विआह करके उन्होंने मिज़ल नूं नाल मिलाया और एरियाज़ नूं कैप्चर करना शुरू किया। उस तो बाद उन्होंने तीसरी जी टैरेटरी सी वो लाहौर की टैरेटरी सी पंगियां दी सी गुजरां वाले का जो इलाका उन्होंने नाल लगता सी पंगियां दी मिज़ल सी बेसिकली साढ़े कोल पंगियां दी तोप भी है लाहौर दे विच NCA दे बिल्कुल बाहर लगी हुई है। इस तरह करके उन्होंने मिज़ल्स बना के अपनी एक एम्पायर बनाया और एम्पायर बना के लाहौर पर हमला किया और पंगियां को लाहौर आज़ाद करवा के अपनी टैरेटरी इतने बनाई और अपने आप को क्लेम किया एज महाराजा ऑफ पंजाब, रूलर ऑफ पंजाब। और सरकार इसका नाम रखे सी सरकार खालसा राज बेसिकली। सो दैट राज वेंट ऑन फॉर लाइक ईयर्स। जिन्नी देर महाराजा रणजीत सिंह रहे उन्नी देर इत्थे किसी का पर हिलाने का उन्होंने मौका नहीं मिला। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, सिख एम्पायर बढ़ता गया। महाराजा रणजीत सिंह की सल्तनत इतों लैके कश्मीर तक चली गई। मुल्तान उन्होंने आज़ाद किया, मुल्तान तो अगे बहावलपुर तक, इस साइड से फिर वो कश्मीर सारा कवर कर लिया, दूसरी साइड से चाइना बॉर्डर तक पहुँच गए। सो दिस वॉज द टैरेटरी जिथे पंजाब का रूल होया। द सेंटर वॉज लाहौर। इस लाहौर सेंटर के रहते हुए महाराजा रणजीत सिंह की जी हिस्ट्री और थोड़ी कॉम्प्लीकेटेड है। बहुत सारी जगह पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। सर्टन प्लेसेस डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर नॉट राइट। बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां, बाबा आखे हाजियां। शुभ अमला बाजों दोनों रोई, शुभ अमला बाजों दोनों रोई, बाबा आके हादियां, बाबा आके हादियां। रोशनाई गेट ऑफ द फोर्ट ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਐਟ ਦ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's ਸਮਾਧ। ਇਸ ਗੇਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਮਪਾਇਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਨਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਿਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ successor ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, he was like 19 years old and he was who claimed the throne। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਜਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ them were like ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਐਮਪਾਇਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਥਰੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਫਿਰ ਥਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। The basic concept was ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਸੀ। ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 2 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਸਮਾਧ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਫਿਊਨਰਲ ਇਨ ਦ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ।
फ्यूनरल इस तरह होता है कि जिस तरह तुम देखते हो कि क्रिश्चियंस भी बरी करते हैं, मुस्लिम्स भी बरी करते हैं, बट द मैथड एंड प्रोसीजर्स आर द डिफरेंट। सो सेम वे सिक्स जिहड़े ने वो भी क्रीमेशन करते हैं, और क्रीमेशन का प्रोसीजर थोड़ा जिहा डिफरेंट होता है। ये बहुत सारे लोगों के मिसकनसैप्शंस भी ने कि फलानी लकड़ चाहिए, घ्यो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इट्स नथिंग लाइक दैट, जस्ट सिंपली हैव टू क्रीमेट। और इवन इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो सिखिज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। देयर इज अ क्वेश्चन, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ। People say कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, because the center one is the Ganesha. Okay, so there are different Hindu artwork and scriptures also possibly available in the Gurdwaras. Reason की है दी, because ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਨੋ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਫੈਕਟ। The fact was he was sort of a modern mindset ruler ਜਿਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨ, ਲਾਈਕ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇयर इज अ लिस्ट ऑफ श्राइन्स एंड गुरुद्वारास एंड मंदिर्स जिन्होंने बाकायदा मंथली पेमेंट्स भेजते होंगे सी फकीर अजीजुद्दीन जिहड़े उन्होंने रिकॉर्ड रखे हुए ने फकीर खाना म्यूजियम च अवेलेबल है। सो ही यूज टू टेक देम ऑल टुगेदर एंड उन्होंने नाल लैके चलन वाले सन। सो दैट्स वाई एक रीजन ये भी है कि उन्होंने फौजी जिहड़े उन्होंने जिहड़े सिपा सलार सन या जिहड़े उन्होंने कमांडर सन, वो देयर वाज नॉट ओनली सिक्स मुस्लिम्स। उन्होंने फौज के विच उन्होंने जिहड़े लोग सन यूरोपियन सन, मुस्लिम्स सन, सिक्स सन, हिंदू सन, but none of them was like from the Britain. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਸਮਾਧ ਅਗੇਨ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਲਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਸ਼ਸ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इट इज़ कंसिडर्ड कि इस जगह 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਈਫਸ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਮੋਰਾ ਸਰਕਾਰ, she was a Muslim Nautch girl, Mora, from the village called Atari in the Amritsar area. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। Then another was which was very famous, and the last one was Mai Jinda. So Jinda was also very beautiful and famous and powerful lady of the regime, and she was also like victim of the British rulers. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, and then she went to the Nepal, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, and then ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। गालबन कोई मरण के लागे तागे जाके मुलाकात इन्हां दी दोबारा होंदी है आके कोलकाता दे विच। उस टाइम माई जिंदा दी अखां जड़ियां ने चलियां गईयां सी, शी वाज ब्लाइंड फ्रॉम द आईज, so she couldn't see her son after the age of 9 at all. later on ਉਹ ਮਾਈ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, when he married the Mora Sarkar, she was a Muslim, and he was punished by the Akal Takht, which is I was telling you about कि Akal ਤਖਤ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। 5 ਤਖਤ ਨੇ, 5 ਦੇ 5 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ, ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਐਂਡ sit on the throne again, otherwise he wasn't allowed to do that. So ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ
misconceptions scriptures ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ accounts different ਮਿਲਣਗੇ. There is a major difference in the accounts of the Britain and the Muslims. ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜਨਰਲਸ ਦੇ. ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ them were the people who were victim of the Afghan side or otherwise the Mughal era. So ਉਸ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. So there are limitations in the scriptures as well. ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ historical concept ਹੈ, it's not the fact. We cannot be stick to that, लेकिन this is just a concept. So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ. ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕਿ ਥੱਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਉੱਪਰ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ. We again have to follow all the protocols. ਦੋ ਸਮਾਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ it's not necessary for the ਸਮਾਧ just a memorial place. It's not of that religious essence, but ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ. ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ. ਸੋ ਦਾਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਪਲੇਸਿਸ ਐਟ ਦ. ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ. ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ. ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ. ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ. ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ. With us, and he just raised a question that there was an allegation that a lot of marble and other places were like destroyed and all those pieces were gathered here कि इसको बना दिया जाए. ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟਰੁਥ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਸੇਮ ਵੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਟਨ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਸੀ. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 골ਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੁਝ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਜਾਂ 골ਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਵਾਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਟ੍ਰੈਜਰਸ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ. ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ. ਔਰ ਅਨਦਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ, ਸਿੱਖ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ them were built in the era of Ranjit Singh, because this was the very first time when Sikh people or the Sikh nation came in power and they tried to secure their own places as they wanted to. Because ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀਗਾ. ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਨਵੇਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਸਿੱਖਸ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਈਬਸ. ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ tribes, so that is the reason that they were working for their own survival. And when they took a time,
they got a time, they took it to the next level and make a Punjab empire after this. अच्छा, this is the समाध of Maharaja Ranjit Singh. पीछे बैक साइड ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ. You can see the work over there. ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, this is of the resemblance. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰੂਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਆਰਟ, ਮੁਗਲ ਆਰਟ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's लास्ट टाइम. बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह ने ना सिर्फ लाहौर के लिए बहुत सारी और जो टेरिटरीज थी जो इधर उधर मिली हुई थी, उन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन डेवलपमेंट में इनकी तरफ से ना एक वजीफ़ा लगा हुआ था. उसमें ज़रूरी ये था कि जब आप वो कायदा इन्होंने इशू किया था कि कायदा जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आगे वो वजीफ़ा मिलेगा. तो दैट वाज द लिटरेसी रेट वाज वेरी अप एट दैट टाइम. फिर उसके बाद फिर जो इस एरिया के एक राइटर थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली, उन्होंने ना कुरान का तर्जमा किया था किसी लैंग्वेज में. सो दैट वाज आल्सो टेकन ओवर बाय हिम. और उसकी हिस्ट्री कुछ थोड़ी सी इस तरह से है, मैं थोड़ा पंजाबी चा जाना फिर वापस. ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਵਨ ਡੇ ਹੀ ਵਾਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਸਟ ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਲਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ. ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ. ਸੋ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਤਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ. ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ. ਔਰ ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਲਸੋ. So basically this is the Sukhasana Sthan, the resting place I was telling you. This is closed at the time. So normally when the Prakash is not there, we are here at the Sukhasana Sthan. यहाँ पर जो है वो Guru Granth Sahib Ji Maharaj की resting place है. So this is a temporary setup because the building is under construction downstairs. So this is a temporary setup made up for the Gurdwara, so the rituals can go on. रामदास बनाया गया, राम रब दास, रब दा प्यारा. Same way Guru Nanak ji, you have I'm very happy that you have raised like couple of very interesting questions. Guru Nanak ji ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੋ ਵੀ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਧ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਅਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਪੈਂਟ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ 18 years of his life. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਜ਼ ਸ਼ਾਲ was distributed among the Muslims and Hindus, and they divided it and performed the last rituals as per their own beliefs. So Muslims ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਮਾਧ ਬਣ ਗਿਆ. So that place is basically the Kartarpur Sahib that we are listening about every other day, and the Kartarpur Gurdwara is being opened, and this is the place and this is the history of that Gurdwara. ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਉਤਾਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ. ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਉਤਾਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ. ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ. ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ. ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ. ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ